जोगे आमे आजी से धारण करी गुरु वरण करी गुरु का आदेश पालन करी से पालन करी आमे तांकरी पूजा तांकर नीति तांकर भजन कीर्तन इत्यादि करूछन। तेणु बाबा काली सुंदर कथा कहते माता को पिता को विद्या को कर्म को शेष आसरे सद्गुरु जेतल पर्यंत शास्त्र कहे आकाश पतितमुने यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार सब शक्ति गच्छति आकाश रु जल पड़े से पहाड़ पर्वत नदी नाल दे शेष समुद्र को जाए। तेणु समस्त देवादेवी कि पिता माता गुरुजन को प्रणाम कले से भगवान को प्रणाम कले ही आम प्रणाम से स्वीकार करती। तेणुक तत्व जाना आमे पवित्र हेले सेतल पर्यंत पवित्र पिंड नाला जेतल पर्यंत सद्गुरु ग्रहण कर। तेणु पिता माता पुत्र एवं कन्या प्रति सदा किभली रहे ना से बापा माँ बोली मानती बोले से कन्या प्रति पिता माता कन्या पुत्र प्रति रहे। विद्या केवल से शिष्य मान प्रति सदा रहे ना विद्या को जहाँ विद्या बपरती से विद्या जदि से ठीक भाव में उपयोग करे एवं ठीक भाव में मन रखी जीवन भितर गोटे मूल्यवान समय को रखी पढ़ापढ़ी करे उपयुक्त चाकरी खंडे खाए पिता माता विद्या के समय आसने आमको जो युवक अवस्था प्राप्त हुए परिवार सदस्य चाहती गोटे कर्ण गुरु न कले विवाह शुभ हुए चारोटी गुरु कलापर शेष आसती सद्गुरु। सद्गुरु केतବେଳେ मिले ना जीवन अनेक तपस्या फल सद्गुरु प्राप्त हुए। जो भी सद्गुरु प्राप्त है भगवान कौ जगह अच्छा कि घट मध्य से बते दिखती बतेला से आत्मज्ञान प्राप्त होगा ही तार पिंड शुद्ध हुए। तेणु नैमिषा आरंभ जड़े तपस्या करते जी सुखदेव मुनि सी मातृगर्भ ब्रह्मज्ञान थे सृष्टि को जो आसिले जन्म ग्रहण कले शरीर पवित्र थिला मन दे शुणु। तेणुक जो नैमिषारण्य बसंती से आसन असुदरे अन्य ऋषिकुमार मैंने चाकरी माटी काढ़ी नहीं आती पुणी नुआ माटी बदलती से स्नान तर्पण कर आसला बेले पचार आसन कहीं करता ना तमे भक्तमंडल को आसन जदि सद्गुरु वर्ण कर तुम माटी अपवित्र ये माटी को पवित्र करने तुम जो सद्गुरु ग्रहण कर ब्रह्म ज्ञान से मातृगर्भ ज्ञान दिए किंतु आसले सद्गुरु कृपा लाभ परित्राण हुए से भागवत कथा विद्युत गले बहुत रहस्य। तेणुक चैतन्य आसले रामकृष्ण भगवान आसले सब प्रकार धर्म गोटे 50 धर्म नहीं सनातन धर्म कहले गोटे जगन्नाथ चारि द्वार अच्छी आपण मैंने जो द्वार गले आप लक्ष्य कौन ना जगन्नाथ मंदिर दर्शन करी गौड़ पछे रही मिठारे किंवा गुड़े प्रतिमा तैयारी पिठा कर यही अटा चना नहीं काकरा कर ताकि विभिन्न प्रकार मिठा कर जहाँ कर
ତାଦେହରେ ଯାହା ମିଠା ପଡେ ତାକୁ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ପଟେ ଗଲେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏଭଳି ଯେ ସିଧା ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ଏଇଠୁ କରମଳା ଗଲେ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା କେମିତି ଲାଗିବ? କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତଥାପି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦୂର ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନେକ କୃପା ରହିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ? ନା ସେ ଭାବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଯୋଉ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଟ ଜାଣିଯିବ ସେ ପୁରୀ ଯିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୀକି ଗଲେ ତ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବ ସେ ଏଠି। ଅମୁକ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ନା ଗୁରୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ନାଥ ସିନା ତୁମେ ଜଗତର ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଗୁରୁ ପାଇ କେବଳ ମୋର ନାଥ କିଏ? ଜଗତର ନାଥ ବି ସିଏ। ମୋର ପାଶେ ପାଶେ ଶକ୍ତି ନନ୍ଦନ କିମ୍ବା ବସିକୁ କରୁଛି ବନ୍ଦନ। ଯୋଉଦିନ ଜାଣିବ ସବୁ କରିବାର କାରଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସହଜ ସୂତ୍ରଟି ବତେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ସାଇକେଲ ଗଲେ ଆଉ ସମୟ କମ୍ ଲାଗିବ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଉ ସମୟ କମ୍ ଲାଗିବ, ବସରେ ଗଲେ ଆଉ ସମୟ କମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବ ସମୟ ଆହୁରି କମ୍ ଲାଗିବ। এই ধারণা কেমনি? না এইটি ধরিলে সেটি অস্ত করিব। আনন্দের ইয়ে হচ্ছে একাগ্র মন্ত্র কে জানতি? না পরমহংস তত্ত্ব নেইଥିବା ভক্ত প্রভুଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ବେଳେ ଗୁରୁ ଶୁଣାଇଲେ ଏ ବନମିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନାଥ ଭାଗ୍ୟଭୂତ ସବୁ ମିଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନାଥ କମି ମୋର ନାହିଁ ରାଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇ ସଂସାରେ ଖୋଜିଲେ ହୃଦୟ ନାଥ ଅଙ୍ଗଉଷୁଚି ଆଦିରେ ହୃଦୟ ତୁମ ନାମ ଯୋଉଦିନ ଗୁରୁ ମତେ ଶୁଣେଇଲେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଲି। ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଲେ ସୁଖଦେବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିବି? ମହାପ୍ରଭୁ ମହର୍ଷି ଭେଟ ହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଗୁରୁ କରିଲେ ଯାଇକି ସୁଖ ହେବେ। ଯାଅ ଜନକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ରାଜଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯୋଉଥିରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଢିଲେ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ କହିଲା କାହାକୁ 15 ବର୍ଷରେ 20 ବର୍ଷରେ 25 ବର୍ଷରେ 50 ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ବାହାରର ଧର୍ମ ଆମର ତୁଟିଗଲା। ତେଣୁକରି ତୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଗୁରୁ କଲେ କଣ ହବ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସରେ ଜଗତଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଜଗତଗୁରୁ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସିନା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଥା ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଜାଣିବେ ନା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେଲେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ? ଠାକୁର ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହେଇଛି
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ ଏ ବାରିପଦାରେ ଏଇ ଯେହେତୁ ସଂସାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲୁଗାପଟା ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ମୋତେ ସଂସାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ବାରିପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ପରମା ଯାଇପାରୁନି। ହେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇପାରୁନି ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ଲୋକ এই সূত্র নেইছি তাଙ୍କ ନାଁ ଭକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର କରମଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁଳସୀରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଶ କରିକି କାହିଁକିନା ସେ ଥିଲେ ହାବିଲଦାର କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କରମଳା ଯାଇପାରୁନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ତ ଦେଇପାରୁନି। ଅମରି ଫୁଲ ଅନାବନା ଫୁଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମାଳଟି ଆଣିକି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହାର କରେ। ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଯଦି ଘଟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେଇଠି ଅଛୁ, ଏଠି ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ହାରକୁ। সেই হারକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଠାକୁର ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ହାର ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ବାରିପଦା କରମଳା କେତେ 800-900 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାସ୍ତା, 300-400 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାସ୍ତା। ଠାକୁରଙ୍କ ଗଳାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲା ସେଠି, ଠାକୁର ପାଇଲେ କରମଳାରେ। ଇଏ କି ସଂଯୋଗ! ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ସେଠି ଅଛି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଭକ୍ତ ଭାବନା କଲା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଫୁଲକୁ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି ମତେ ଯଦି ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଭକ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ବିତିଗଲା କେତେ ଦିନ, ଜନ୍ମ ଦିନ ଯିବା ପରେ ଯେମିତି ଆସିବେ, ଆରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ସମ୍ଭବ କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ, ସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେବେ। ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଗଲେ ମତେ ଠାକୁର ଯଦି ସେ ଫୁଲ ହାରଟା ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ତ ଫୁଲ ହାର ସେମିତି ଥିବ, ମନ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତା। ଅନ୍ତରର କଥା ଅନ୍ତର ରଖିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଭୋଗରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧରିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ନିରଞ୍ଜନ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ନିରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ଆଗେ ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ତାପରେ ଠାକୁର ତମ ସହିତ କଥା ହେବେ। ସମୟ ଦେଖିଲା ପ୍ରସାଦ ନେଲେ ମନରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ସେ ଆଉ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4ଟା ବେଳ ହେଲା, ଉପରୁ ମଲାକୁ ଯାହା ଆମେ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲି ପୁରାତନ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଦେ ଅଧେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, ତ ଉପର ମଲାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ହାରଟା তুমি ଦେଇଥିଲ? ଭାବନା କଲେ ଦେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେ ହାର କେତେ ଜାଣେ କହିଲ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ରହିବ? ସେଇଠି ଶବ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ। କହିଲେ ভগবান
ଯିଏ ହେବେ ଯିଏ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିକି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଭକ୍ତା ପ୍ରଚକି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଭକ୍ତ ମତେ ଫଳ ଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଏ ସଦାରେ ଜଳ ଟିକେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଏ ପତ୍ରଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ସମର୍ପଣ କଲେ ସଦାରେ ଗ୍ରହଣ করে ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ନା ଭାଗବତରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ପରମ ଧୀମହି ଏ ସତ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରାଣ ଯୋଗ କଳେଇଯିବ ଆମେ ସବୁ ଅସତ୍ୟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟାକୃତି ଜନମାନେ ନେଇକି ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଆଉ ସକଳ ଅସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା